বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Upin De Burma, the former TSF advisor and the advisor of NESU, joined with the party BJP after 14 years of being an advisor to this organization. Likewise, a total of 683 voters from 269 families left the various parties and joined with the party BJP. RPF and Railway Police arrested 6 accused along with 970 bottles of fentanyl from Agartala railway station on Sunday. It is known that this morning, as soon as the Rani Kamlavati train entered the Agartala station, the joint forces got the success by searching it. The heated situation between the two sides continues over the demolition of 14 houses 2 days ago in Kalaipara area of Telemura subdivision. This time, the Tiprasa local people came to the streets to demand peace and harmony in the area. Protests were held by blocking the road in Kalaipara area of Telemura subdivision on Sunday on this demand. The officials organized a grand function to listen the 109th episode of Modi's Man Ki Baat at Ranjit Nagar in Ramnagar Center on Sunday. The corpse of a college student of Ramthakur College was found hanging in his own shop on Saturday night. The name of the deceased youth is Biplav Sarkar, aged 21 years old. A series of burglaries in the householder's house under the guise of the housekeeper's work. Finally, the housekeeper Jamana Bhattacharya was arrested. A gold chain, 2 stud earrings, cash and a laptop were recovered from her. Bringing to you the news of the day. Upin De Burma, the former TSF advisor and the advisor of NESU, joined with the party BJP after 14 years of being an advisor to this organization. Likewise, a total of 683 voters from 269 families left the various parties and joined with the party BJP. The BJP state president Rajiv Bhattacharya welcomed the new supporters in a program organized at Mandai Ghurmani Playground.
নবাগতদের স্বাগতম 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 নবাগতদের স্বাগতম 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 সিপিএম ত্রিপুরা মথাই আকাই ফাইনালে নয় সুংযতন লামসগো 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 বুনি বদলনি ভাই বিজেপি ফাইনালে নয় সুংযতন লামসগো 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 নবাগতদের স্বাগতম 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 নবাগতদের স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ 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 ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ 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 ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ 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 রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ 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 ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ 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 বিপিন দেববর্মা জিন্দাবাদ 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 বন্দে মাতরম রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ 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 অমিত শাহ জি জিন্দাবাদ 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 জেপি নাড্ডা জি জিন্দাবাদ 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 ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ 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 गारंटी है भाई गारंटी है मोदी जी की गारंटी है गारंटी है भाई गारंटी है मोदी जी की गारंटी है देश में एक ही गारंटी मोदी जी की गारंटी देश में एक ही गारंटी मोदी जी की गारंटी देश में एक ही गारंटी मोदी जी की गारंटी In view of the coming Lok Sabha election, the state BJP is conducting various events across the state. As such, many party-changing events has been going on across the state. Among the public, some of the prominent leaders were also seen changing their parties. Likewise, Upen Deborma, the former TSF advisor and the advisor of NESU, joined with the party BJP after 14 years of being an advisor to this organization. Likewise, a total of 683 voters from 269 families left the various parties and joined with the party BJP. BJP State President Rajiv Bhattacharjee welcomed the new supporters in a program organized at Mandai Gurmani Playground. Bipin Deborma, GS Bidio Deborma, MDC Sanjeev Riyang, MDC Tari Deborma, Ajit Deborma and others participated in this program. The member of the party BJP delivered speech in the program. মান্দাই মণ্ডলের উদ্যোগে এটা যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। এখানে প্রায় 269 পরিবারের 683 জন ভোটার আজকে মান্দাইয়ে জনজাতি অংশের মানুষের বেশি এখানে যোগদান করে। তার মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ যেটা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এই এলাকার একজন নেশু যে চেয়ারম্যান উপেন দেববর্মা উনি আজকে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছেন এবং সিপিএমের সময় মানিক দে যিনি একজন প্রভাবশালী এই এলাকার নেতা ছিলেন ওনার পরিবার থেকে ওনার যে ভাগিনা রাকেশ ভাতিজা রাকেশ উনিও ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। আমি সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। এটা আমাদের পরম্পরা, মানে সঠিক সময়ে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ দেশ মোদিজির নেতৃত্বে যে বিকশিত জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে এবং রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীজির সরকার এবং রাজ্যে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার, এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মানুষের জন্য জনগণের জন্য যেভাবে কাজ করছেন তাতে দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি মানুষ অন্য কোনো দল নয় শুধু ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছেন এবং আগামী দিনে আরও বড় জয়েনিং আপনারা দেখতে পারবেন। সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থেকেও ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং লক্ষ্য একটাই যে আগামী 2024 যে লোকসভা নির্বাচন মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করা, মোদিজিকে আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী করা, সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে এবং দিকে দিকে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। আমি সকলকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার জন্য। Similarly, let us look what Upen Deborma said while speaking at the party-changing program. Sagaro wana jangnai kono grai norok jotono saimano BJP baike samon khlaitong BJP je Narendra Modi ni leadership o sangtabok chinoro state of paike angrai Dr. Manik Saha tai bonong Rajiv Bhattacharjee borokni je samon humo Tripura na nai tai bishesh khai as a student leader boro taibo special stress raka chini boro rokni bisingo educational institution rok tisha hoine chin borok no educationally tisha na nai mani aborok no anu taibo attract khlaikya o party o join khlai samon khlai nai তিনি উনি লগে খরো বছর ওরা জয়েন বানান থেকে তিনি 269 family ne 683 voters बाइके चलते नि जॉइन खलाय बस कांगने सामंग रगलो बाइके खलाय जाकता टीएसएफ नि बिसनसि नॉर्थ ईस्ट नि टकासे abo tabo separate organization nang ithangka ang
জরা টংসিনি ন টিএসএফ তাই नेसननि रेजिगनेशन रुई फाइका आरो ताइ कुन्टु कन्ट्रोभार्सि करै ताबक आं आ अर्गानाइजेशननि बरकलिया बरकनि सामुहुम बरक तमनाय तामखाय टीएसएफ नि अंगै फाइमानि बरक जेकुनु समय आनो इनभाइट खागे आं थाना टीएसएफ तो आनि आसाइमानि जे टीएसएफ खलाइ फाइमा माने आबोनो तो जोंसिनि बजागनि अंगै फाइका जोंहाबो बगनानि कइया फियाबा लग लगी आं ताबक बीजेपी नि मेम्बार अंगै थाङा प्राइमारि मेम्बार नि सिनि ताबक कताल खा आं सेंगै फाइने On this day at the program, a huge number of people has gathered which is noticeable. Reported by Malin from Mandai, Chini Khorang. RPF and Railway Police arrested 6 accused along with 970 bottles of fentanyl from Agartala railway station on Sunday. It is known that this morning, as soon as the Rani Kamlavati train entered the Agartala station, the joint forces got this success by searching it. RPF and Railway Police recovered 970 bottles of fentanyl from Agartala railway station in a tip-off operation on Sunday. It is learned that as soon as Rani Kamlavati train from Bihar state entered Agartala station on Sunday morning, it was searched by RPF and GRPF police forces. On the basis of secret information, the joint forces searched and arrested the 6 accused and recovered 970 bottles of fentanyl by searching their bags. One of the 6 accused lives in Guala Basti area of Agartala. Above 5 houses are in Bihar. In an interview, Railway Protection Force Agartala branch Ushi Deepak Dutta said that the arrested accused will be produced in the court. জানেন আগরতলা স্টেশন থেকে এখন দৈনন্দিন বাইরের ট্রেনগুলো আসা এবং যাওয়া করে প্রতিনিয়ত। তো ওটার বেসিসে আমরা প্রত্যেকদিন বাইরের ট্রেনগুলো যখন যায় তখন আরপিএফের বড়বাবু তাইনের অফিসার স্টাফ আমরা জিআরপির অফিসার স্টাফ জয়েন্টলি আমরা ডেইলি এটা থরো চেকিং করি এবং দৈনিক এখান থেকে কন্ট্রাব্যান্ড গুডস এবং ইলিগেল মাইগ্রেন্টস অ্যারেস্ট হচ্ছে, ডিটেইন হচ্ছে। আপনারা দেখছেন এখন একটা ট্রেন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু ট্রেনে করে বাইরের থেকে কিছু কফ সিরাপ মাঝে মাঝে আসছে। তো এখন বাইরের থেকে যখন ট্রেনগুলো আসে তখন আমরা এগুলো থরো চেকিং করি। তার মধ্যে আজকে ওসি আরপিএফ সাহেবের কাছে যে ইনফরমেশনটা ছিল সেটাকে আমরা জয়েন্টলি একসাথে আমরা ট্রেনটা অ্যারাইভেল হওয়ার আগেই আমরা ওই ট্রেনটাকে কর্ডন করি। কর্ডন করার পর সাসপেক্ট আমরা 6 জনকে আমরা ডিটেইন করতে পেরেছি। তাদের ব্যাগ যে ব্যাগগুলা বলেছে আপনাদের, এই ব্যাগগুলা আমরা তল্লাশি করে এগুলোর থেকে সাসপেক্টেড ফেন্সিডেল কফ সিরাপ আমরা পেয়েছি প্রায় 970 বোতল 8টা ব্যাগের মধ্যে। তো এগুলা নিয়ে আমরা এগুলা সিজার করেছি। সিজার করার পর আমরা একটা এনডিপিএস কেস নেব। তো কেস নেওয়ার পর দেখব এখানে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের মধ্যে আমাদের গোয়ালা বস্তির একজন ছেলে আছে, সেও বিহার থেকে এসে এখন পর্যন্ত কনফেস করেছে। বাকি যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তারাও বিহারের বাসিন্দা। তো আমরা তাদের পুলিশ রিমান্ডে আনবো, আনার পরে আমরা জয়েন্টলি ইন্টারোগেশন করব, করে এখানে লোকাল এখানে কারা কারা আরও ইনভলভ আছে এবং কোত্থেকে কন্ট্রাব্যান্ডগুলা বোর্ডিং হয়েছে এবং কোথায় যাবে আর কারা জড়িত আছে এগুলো আমরা বের করব এই কেসের ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে। And by remanding them from the court, the police will interrogate them to find out who else are involved in this case. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The heated situation between the two sides continues over the demolition of 14 houses 2 days ago in Kalaipara area of Telemura subdivision. This time, the Tripura local people came to the streets to demand peace and harmony in the area. Protests were held by blocking the road in Kalaipara area of Telemura subdivision on Sunday on this demand. A heated situation arose in Kalaipara area of Telemura subdivision after 14 houses were broken 2 days ago by some miscreants. A group of miscreants demolished 14 homes provided by the government 2 days ago by writing Wansa Govek in English. The police have not yet brought forward who is involved in this unethical act. A heated situation arose between the two sides over the house breaking incident.
When the Bengali people blocked the road yesterday, that is on Saturday, the blockade was lifted later with the intervention of the administrative officials. This time, the local Tiprasa people joined the road blockade in Kalaipara area of Telemara subdivision to protect peace and harmony in the area. The local people from the road blockade on Sunday said that who broke the 14 houses in the darkness of Friday night and defamed the name of the Tiprasa people. আমরা যে চলতেছি যে আমরা ভাই বন্ধু বলে আমরা সবাই একতা করে একইভাবে আমরা চলতেছি গরু আনে ছাগল আনে ফসল তো সব করতেছি এখানে যদি আমরা খারাপ যদি করতে চাই তারা যদি তো ফসল আমরা দিল নাইলে পারলো নাইলে তারা ফসল দিয়ে তারা পেট পালতো তারা পারলো নাইলে তবে আমরা তো খারাপ করতে চাই না সুস্থভাবে আমরা রয়েছি এখানে তবে হেরা বদনাম করে এটা গড় বাংসে ফিলার ব্যাঙ্গা ব্যাঙ্গা ভরদা কইছে কো বদনাম করছে কো ট্রাইবেল তো এখানে কুঞ্জমরা আর কলইপাড়া এরা মিললে ব্যাঙ্গা দিছে এখানে যদি এরম ভাবে যদি আমরা যদি চাই তাহলে তো তার ফসল যত আছে সব কিছু আমরা পরিষ্কার করতে পারলো আমরা তো করি না রাত্রে 12টা 10টা 9টা গরু লইয়া যায় একটা গরু আমরা গিয়া গাড়ির চাকা ফালাই না সাইকেল চাকা ফালাই না আয়ের 2টার সময় 3টার সময় গরু অথবা ছাগল আনে তবে আমরা সুস্থভাবে সাইড করে গরু পাস করি ছাগল পাস করি একটা ছাগল তারা হারাইছে নি এখানে যদি খারাপ করতে গেলে তো আমরা ছাগল কাটতে খাই জিজ্ঞাসা করেন এখানে যত আছে একটা ছাগল হারাইছেন নি হেরা তো আমরা তো খারাপ করতে চাই না কিন্তু খারাপ করতে চাই হেরা খারাপ করতে চাই কেন লাগে উত্তেজনা বাড়ে কেন লাগে হেরা গড়সর ভাঙ্গাই ফরজা করে এখানে আমরা বদনাম করে তো হেরা উত্তেজনা বাড়ায় না হেরা তো করে এটা কি মনে করতেছেন জাতিগত সুরসুরি জাতিগত হেরা তো বাতাসে জাতিগত ভাবে এখানে রাস্তার মধ্যে করতে পারো তো তোমরা ব্যাঙ্গা সাইডে ফরজা বলো ওয়াঞ্ছা হাতাও কে ওয়াঞ্ছা ওখানে ট্রাইবেল মধ্যে বুক্কা নাই বুক্কা ওখানে ওয়াঞ্ছা কই না নাই ওখানে যদি ডাইরেক্ট লেগলইলে তোমরা বাংলাদেশি গুবে লেগলইলে এটা মধ্যে ধরা পড়ছে যেই করছে হেরারে ওখানে বাইরে করে আমরা এখানে আইনা এই কুঞ্জুমরা কলইপাড়ার এখানে আইনা যে করছে যে খারাপ করছে এটা মীমাংসা আমরা ওখানে চাই এই কারণে আমরা ব্লক রুট Moreover, the local people demanded a proper investigation of this incident and bring the culprits to justice. Reporter Bihiranmai from Telemara, Chini Khorang. The officials organized a grand function to listen the 109th episode of Modi's Man Ki Baat at Ranjit Nagar in Ramnagar Center on Sunday. And on the occasion, the Chief Minister of the state, Professor Dr. Chini Khorang, discussed the thoughts of the Prime Minister. से विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो मुझे भी राष्ट्रपति भवन में देश के कई होनहार खिलाड़ियों और एथलीटों को सम्मानित किया गया है यहाँ भी जिस एक बात ने लोगों का खूब ध्यान खींचा वो थी अर्जुन। भारत की अलग ही पहचान है जुड़े नए भारत से जियो भारत से। On the last Sunday of the month, the local officials organized a grand function to listen to the 109th episode of Modi's Man Ki Baat at Ranjit Nagar in Ramnagar Kendra, Agartala. On this day, Chief Minister Professor Dr. Chini Khorang listened to the thoughts of the Prime Minister along with Ranjit Nagar officials and state leaders. Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar, BJP Vice President Papia Datta, corporators Snigdha Dasdev and others were also present. After listening to the Prime Minister Man Ki Baat, while discussing, the Chief Minister of the state said that the Prime Minister does through the Man Ki Baat program is very good. On 22nd, Ram Temple inauguration was lit all over the country on the orders of the Prime Minister. It seemed that Diwali was being celebrated again. Ram has spread a different feeling through new song all over the country. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এক সময় অবাক হয় যে এমন সব বিষয় যেটা আমাদের একদম মানে মাথায় থাকে না বা চিন্তা করার
মানে কোনো অবকাশও আমাদের কাছে থাকে না এক এক সময়, কিন্তু উনি আমাদের বারবার এগুলোর প্রতিটা পয়েন্ট, প্রতিটা বিষয় আমাদের সামনে রাখেন। সত্যি মানে অবাকই লাগে আমাদের, এবং আমরা নতুনভাবে আবার ভারতবর্ষকে জানার একটা সুযোগ আমাদের কাছে আসে। আমরা সবাই জানি যে 26শে জানুয়ারি আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস, এখানে সবাই আমরা পালন করেছি, এবং ভারতবর্ষের এই রিপাবলিক ডে, বিশেষ করে মেয়েদের যে অংশীদারি, এবার ভালো করে উনি আমাদের দেখালেন যে মোটামুটি যারা প্যারেডে অংশগ্রহণ করেছেন বা যারা যে আমাদের যে সাজানো যে ঝাঁকিগুলো গাড়িতে করে গেছে, সব কটার মধ্যেই মেয়েদের তাদের মানে যে নারী শক্তির যে বিষয় উনি আমাদের সামনে রাখলেন। এবং সত্যি আমাদের গর্ববোধ হয় যখন আমরা দেখি কোনো সমাজে, আমরা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলি ঠিকই, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে দেখা যায় যখন আমরা এখনও কোনো জায়গায় কোনো সভা করতে যাই, সেখানে দেখি মা এবং আমাদের মেয়েদের বা বোনদের সংখ্যা অনেক বেশি এখন পুরুষের থেকেও। তো তাতে করে বোঝা যায় যে এই যে অংশীদারিত্ব মেয়েদের দেখা যাচ্ছে সমস্ত সভাতে বা যে কোনো বিষয়ে, তো এতে করে দেখা যায় সমাজ সত্যিকারের অর্থেই এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং যখন মহিলাদের এই ধরনের অংশীদারিত্ব থাকে, তখন আগামী দিন ভারতবর্ষ যে একদম সামনের দিকে যাচ্ছে, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার গর্বের সাথে বলেন, G20-র সময় উনি সেটা দেখিয়েছেন যে ভারত এখন জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন যেটা পেয়েছেন আবার নতুন করে, সেটা কিন্তু এখন দেখা যায়। আমরা 22 তারিখ রাম মন্দির অযোধ্যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে প্রভু রামের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন আমরা সবাই দেখলাম। উনি এটাও বলেছেন যে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে যেন এক সূত্রে আমরা সবাই এক সূত্রে, একটা মালার মতো সারা ভারতবর্ষ এক সূত্রে বেঁধে গেছে। এবং আমরাও সেটা প্রত্যক্ষ করলাম। উনি যখন আমাদের বললেন যে 14 তারিখ থেকে, সংক্রান্তির থেকে, মকর সংক্রান্তির থেকে আমাদের 26শে জানুয়ারি আপনার 25 তারিখ পর্যন্ত, 26 তারিখ পর্যন্ত সমস্ত যেখানে মঠ আছে, মন্দির আছে, যেখানে বিভিন্ন আশ্রম আছে, সব জায়গায় যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বলেছেন। আমরাও সবাই মিলে বহু জায়গায় গেছি, আমিও গেছি নিজে, অনেক মন্দির, যেটা আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে মন্দির যাই ঠিকই, কিন্তু মন্দির পরিষ্কার করবো এই ভাবনা চিন্তাই তো ছিল না। এখন মনে করছে যে কোনো জায়গায় আমরা সেটা যেতে পারি। উনি এটাও বলেছেন এটা যেন এক জায়গায় থেমে না থাকে, মাঝে মাঝে এটা আমাদের মানে পারসিস্টেন্টলি আমাদের সবসময় করা উচিত। আমি কসবেশ্বরী মন্দিরেও আমি গেছি, এখানে উদয়পুর মা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরেও করেছি সেটা। এবং একটা অদ্ভুত একটা মানে অনুভূতি, যে আধ্যাত্মিক একটা অনুভূতি, যে কোনো দিন একমাত্র সেটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, যে ওনার নির্দেশে আমরা সেটা করলাম। কিন্তু একটা ফিলিংই একটা আলাদা। এখন কিন্তু কোনো রকম মানে এরকম একটা অবস্টাকলের যে চিন্তা ভাবনা, যে আমি মন্দিরের সামনে পরিষ্কার করব, যে মন্দিরে আমি রোজ মানে যাই আমরা, এখানে কালীবাড়ি উমাস যেটা আমাদের কালীবাড়ি আছে, সেই কালীবাড়িতেও করলাম, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে করেছি, জগন্নাথ বাড়িতে করেছি, সব জায়গায় আমার মতো সেখানে সবাই করেছে সব জায়গায়। তো এর মধ্যে একটা আনন্দ, সেই আনন্দ তৃপ্তি, সেটা কিন্তু আমরা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে। এবং সেই কথাও উনি এখানে বললেন। শুধু তাই নয়, 22 তারিখ সন্ধ্যের দিকে যখন সবাই আমরা যেভাবে দ্বীপ জ্বালিয়েছি, রামজ্যোতি যেটা উনি নাম দিয়েছেন, সেই রামজ্যোতি আমরাও সবাই করেছি। কিন্তু মনে হলো যে নতুন করে আবার দিওয়ালি এবার হয়েছে সারা ভারতবর্ষে। বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠান, অনেকে রামকে নিয়ে তাদের ফটো এখানে দেখিয়েছে, কারা কীরকম ভক্তিগীতি রামকে নিয়ে, নতুনভাবে নতুন গান, নতুন সুর, এটা অদ্ভুত অনুভূতি সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পেয়েছি। সেই কথাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি
আমাদের কাছে রাখলেন। He also mentioned that 2 people of the state have been given the Padma Shri Award. The Chief Minister of the state mentioned in the discussion that all this is possible due to the Prime Minister's attention to all aspects. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The corpse of a college student of Ramthakur College was found hanging in his own shop on Saturday night. The name of the deceased youth is Biplav Sarkar, aged 21 years old. Incident took place in Subhasnagar High School area in the capital. Again, a college student committed suicide for the cause of the love. The corpse of a college student of Ramthakur College was found hanging in his own shop on Saturday night. The name of the deceased youth is Biplav Sarkar, aged 21 years. Incident took place in Subhasnagar High School area in the capital. Speaking of the incident, the deceased brother said that his brother is a student of Ramthakur College and he also played sports for the state. Biplav had a romantic relationship with a young girl from Bamuche area. As usual on Saturday night, Biplav went to sleep in his shop in front of the house after dinner. But the family got suspicious when he did not wake up in the morning. Later, the family members opened the shop and found Biplav hanging inside the shop. The police was immediately informed. The police of Maharganj police station rushed to the spot. এরপরে এরা অনেক স্থানে গিয়েছে ঘুরতে ঘুরতে ন্যাশনাল গেম টিমও খেলছে ন্যাশনাল না মানে ত্রিপুরার গেম টিম অনেক কিছু খেলছে তো তার লগে বোধ কোনো কালেকশন আসলো কোনো কথাবার্তা হইতো এটির মধ্যে তো অনেকদিন আগে তারা কথা অনেক আগে তারা রিলেশন আসলো আমরা যেটুকু জানতাম আর তারপরে দেখি কালকে তারে মা বাড়ি থেকে 10টা না 9টা 9:30 সময় তারা বার্তা দিয়ে বাড়িতে গেছে আর লগের বাড়ি তারে মানে ডাক দিয়ে সেটা আসছে এবার 12:30টার সময় বলে আবার তে উঠছে লগের বাড়ি তারা ডাক দিছে তাই 12:30টার পরে দেখি সকালবেলা উঠতে 10টা 10:30টার সময় ঘুমোতেই উঠে না কিসের দোকান এটা বাজে মাল দোকান আছে আপনি কি হয়েছে আমার কাছে আমি তার ভাই বড় ভাই নাম কি আপনি ছোট ভাই না আমি বড় ভাই আর ছোট ভাই ওর নাম হচ্ছে বিপ্লব সরকার বয়স কত বয়স 21 মানে কোন ক্লাসে পড়তো এখন ক্লাস কলেজে কমপ্লিট করব কোন কলেজে আছে এখন আছে রামঠাকুর কলেজে যে মেয়ের লোকে তার পরিচয় আছে মেয়ের বাড়ি কোথায় মেয়ের বাড়ি বামুটিয়া ছিল আমরা জানি বামুটিয়া ছিল মায়ের নাম হচ্ছে রিয়া সরকার ওই আইছে রিয়া দাস না হলে মূলত অভিযোগটা কি আপনাদের অভিযোগ হলে মেয়ের জন্যই মেয়ের সাথে কি কথা হয়েছে না হয়েছে এটা জানি না কিন্তু মেয়ের জন্য মরেছে এটাই আমরা আপনার কোনো মেয়ের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কমপ্লেইন বিরুদ্ধে মেয়ে বলছে যে কালকে আমার বিতর্ক হয়েছে মেয়ে ব্লক করে দিয়েছে ওকে তার জন্য এসব করলো মেয়ের সাথে কথা বলেছে কিন্তু মেয়েও ভাবছে না যে ওই এসব কাকে দোষারোপ করছেন আপনি দোষারোপটা কাকে করছেন মেয়েকে দোষারোপ করছেন আপনি মেয়ের জন্যই ও জায়গাটার নাম কি The dead body of Biplav Sarkar was taken to the hospital for the postmortem. Later, the dead body was handed over to the family after the postmortem. A shadow of grief has descended on the area of the incident. Bureau Report, Chini Khorang. A series of burglaries in the householder's house under the guise of the housekeeper's work. Finally, the housekeeper Jamuna Bhattacharya was arrested. A gold chain, 2-star earrings, cash and a laptop were recovered from her.
Dr. Indranil Nandi is a resident of Bhatti Abhoynagar area of the capital. Indranil Nandi said that in September 2023, Jamuna Bhattacharya, a resident of West Bhuvanban area, was employed as a maid in his house. Allegedly, since Jamuna Bhattacharya was employed as a housekeeper, there were continuous thefts in their house. Money, coins, gold ornaments, etc. were being stolen one after another. Jamuna Bhattacharya was their confidant, so no one doubted Jamuna. Meanwhile, Indranil's Babu's wife gold ornaments were stolen after their wedding. In the end, Dr. Indranil's wife vowed to the housemaid and installed a mobile camera to catch the maid. At that time, Dr. Indranil's mother caught the raid red-handed while stealing the gold ornament, cash, money from the cupboard. However, the maid Jamuna Bhattacharya denied for stealing. After this incident, the news was informed to NCC police station on Saturday. গতকালকে ইন্দ্রনীল নন্দী নামে ভাটি অভয়নগর বাড়ি ডক্টর ইন্দ্রনীল নন্দী উনি আমাদের কাছে একটা অভিযোগ করেন যে ওনার বাড়ি থেকে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিভিন্ন সময়ে গোল্ডেন অর্নামেন্টস, টাকা পয়সা, বিভিন্ন হাউস হোল্ড আর্টিকেলস চুরি হয়ে যাচ্ছে। তো ওনার সন্দেহ ওনার হাউসমেট যমুনা ভট্টাচার্য, ওনার অভিযোগ সন্দেহ হয়তো বা উনি যুক্ত থাকতে পারেন। সেই অনুযায়ী আমরা একটা অভিযোগ মূলে আমরা একটা মামলা গ্রহণ করে আমরা তদন্ত শুরু করি। তদন্ত করতে গিয়ে আমরা ওই জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই ওই যে হাউসমেট যমুনা ভট্টাচার্য ওনাকে আমরা ওনার বাড়িতে সার্চ করার পরে আমরা উনি স্বীকারোক্তি করেন। স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরে ওনার কাছ থেকে একটা গোল্ড চেইন, যেটা চুরি হয়ে গিয়েছিলো, একটা গোল্ড চেইন, ইয়াররিং 2 পেয়ার, একটা MSI ল্যাপটপ, ক্যাশ রুপিস 24,665 টাকা এবং অন্যান্য অনেক হাউস হোল্ড আর্টিকেলস আমরা যেগুলি চুরি হয়ে গিয়েছিলো ওগুলি রিকভারি করেছি এবং এই যমুনা ভট্টাচার্যকে আমরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা আদালতে, মাননীয় আদালতে ওনাকে সুপোর্ট করি। আমার মা আর দিদা অসুস্থ, দুজনই বয়স্ক। তো আমরা কাজের লোক একজন আগে কাজ করতো, দুজন কাজের লোকই কাজ করতো, একজন সাইডেনি সাইডে দিছে। তো মার অসুস্থতার জন্য আমার ট্রিটমেন্টের জন্য বাইরে যাইতে লাগে কিছুদিন পরে পরেই। কাজের লোকের অবশ্যই দরকার আছিল, দিদা বাড়িতে একলা থাকতো। তো একজন মহিলা 1 বছর ধরেই সবজি বিক্রি করতে আইতো, 2টা বাচ্চা নিয়ে আইতো, ছোটো ছোটো বাচ্চা, একজন বোধহয় 4-5 বছর আর একজন এরকম 2-3 বছরে। তো মা খুব ভালো পাইতো, মাও খুব মার অনেক সময় কেয়ার দেখাইতো, ওকেশনালি কাজের লোক না এলে খুব হৎকার ঝাড়ু দিয়ে দিত। একদিন যখন কাজের লোক ছাইড়া দিছে, ও কইলো যে ওই কাজ করবো, আমরা বাড়িতে কাজ করে দিই। তা মা কইছে আচ্ছা ঠিক আছে, গরিব মানুষ করো। তো এরপরে হ্যাঁ করতে আসে, সবজি বিক্রি করতেই করতে আসে। এরপর বললো যে সবজি বিক্রিতে বেশি ইনকাম হয় না, তো ফুল টাইমেও করবো কাজ। তো প্রথম আমরা সন্ধ্যা বিকালেই রাখছি। তো এর উপর এটা সেপ্টেম্বরের থেকে মোটামুটি ফুল টাইমও কাজ করতেছে। এরপর নভেম্বরে আমার ম্যারেজের ব্যাপার ছিল, ম্যারেজ নিয়ে হওয়ার পর। তো ওকেশনালি আমরা নোটিস করতাম যে পার্সের মধ্যে টাকার হিসাবে একটু হেরফের হইতো, ঠিক আছে। তো একদম ছোটো মোটো হেরফের হতো, তো আমরা বুঝতাম না। সাপোজ ATM থেকে 10,000 টাকা তুললাম, হঠাৎ গিয়ে দেখি যে 3,000 টাকা এনে নাই। তো বিয়ের ব্যাপার অনেক সময় বুঝিও না যে কোনখানে খরচা করে এলাইছি, টের পাওয়া যায় না। তো এরপরে ফার্স্ট হিউজ আমরা যেটা চুরি হয়েছে আমরা নোটিস করছি, আমার আশীর্বাদে যে হারটা দিল, এটা আশীর্বাদের পরে আমি অ্যাকচুয়ালি হার এত পড়তে পছন্দ করি না, তো মারে দিয়ে দিছিলাম। তো এরপরে বিয়ের দিন আমি পড়ে যাবো, তো হার আর খুঁজা পাইতেছে না বিয়ের দিন। তো হার খুঁজা পায় না। এরপর ওই দিক দিয়ে আমার দিদির জামাইবাবু, ওনারও হারটা মিসিং। আমার দিদির বাচ্চা ছেলে আছে, 2 বছর হয়েছে না, ওরও হার মিসিং। তো আমরা বাড়িতে অ্যাকচুয়ালি কাজ দৌড়াদৌড়ি সব কিছু আসিল। তো আমরা ভাবছি কেউ না বাইরের মানুষকে চুরি করে লাইলেও, বাইরের মানুষ এমন সন্দেহ। যমুনা তো কাজ করে, মা তো বাজেভাবে অন্ধের মতো হেরে কাজ করে,
যমুনাই নিজে ব্লেম করতেছে যে কে করছে এটা ঠিক করছে না এই সে। এরপরে এরকম টাকা নোটিস করতাম, ওকেশন এলে এরকম মিসিং থাকতো। তো বিয়েলিয়া ঘর দুয়ারও খুব নাড়া পড়ছে, অনেক জিনিসপত্র আমরা স্টোর রুমে রেখা দিয়েছি। তো পরে গুছাই টুছাই স্টোর রুম থেকে জিনিস আনবো। ওকেশন এলে 1-2টা জিনিস মিসিং থাকলে বাদলাম স্টোর রুমে আছে, কোনো সময় নাড়া দিলে পাইলাম। তো এত আমরা ভাবছি। তো এরপরে ফার্স্ট আমার ওয়াইফ নোটিস করলো 26 তারিখে। 26 তারিখে আমাদের আলমারির মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়া ছিল। তো ওইটা ব্যাংক থেকে যেরকম সিল করা একদম প্যাকেজ সিল, মানে কাউন্টেড নোটস ছিল, 3টা বান্ডেল আছিল 100 টাকা। তো 10,000 টাকা করে 3টা বান্ডেল আছে। তো হঠাৎ রাত্রে ও দেখে যে সবটি বান্ডেল থেকে কিছু চাঙ্ক অফ মানি মিসিং। আমি এরপর কাউন্ট করে দেখলাম একটার মধ্যে অ্যারাউন্ড 40 নোটস আছে, আরেকটার মধ্যে অ্যারাউন্ড 38, আরেকটার মধ্যে 43। তো তখন ওয়াইফে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি এখান থেকে টাকা নিয়ে ইউজ করছি না, আমি বুঝি না, আমি তো আমি হাতে দিছি। তো আমরা এরপরে সাসপেক্ট করছি যে কেউ তো এখানে চুরি করছে। তো বাইরের মানুষ করার পসিবিলিটি নেই, আমরা দরজা আটকায় যাই। ঘরের মধ্যে একজনই ঢুকানো, ও আয়াত, আমরা বিছনা গুছায় যায়, ঘরটর মুছে। তো আমি যেহেতু ডিউটিতে থাকি, অনেক সময় বাড়িতে থাকি না, ওয়াইফও ডিউটিতে থাকে, তো মা আর দিদাই মেনলি বাড়িতে থাকে। তো এরপর হঠাৎ আমরা বুঝলাম যে কেউ তো চুরি করতেছে, বাট আনলেস এন্ড আনটিল আমরা ফর শিওর যে আমরা দেখতে পারি যে ও চুরি করছে। আমরা আনকি ঠিক আছে, আমারও ডিউটি আছে, আমি জানি দিয়া আমি পুরানো একটা মোবাইল ফরম্যাট করে আমি ভিডিও ক্যামেরায় দিয়ে ব্রাইটনেস একদম কমায় চাঁদায় লাগাই দিয়ে গেছি। আমি যদি এরকম করে তো অবভিয়াসলি ধরা পড়বো। আমরা আজকেও বিছনা গুছাইতে আইবো, এর উপর আমরা দুজনই নাই বাড়িতে ডিউটি। তো মারে আমি কইছিলাম যে যদি করে তুমি যাইও না, কারণ আমার মাও খুব অসুস্থ মানুষ, ট্রিটমেন্ট করতেছে, তুমি যাইও না, হঠাৎ আঘাত করে বইতে পারে, ব্যথা বেদনা পাইবে, আমি করলে করতে দিও, কইরা যাক দিয়ে। তো ভিডিও তো আইসে, বাট মাও বোধহয় সম্ভব জানলা দিয়ে দীক্ষা লেগেছে যে হ্যাঁ আলমারি খুলছে। তো মা গিয়ার পরে ওরা অ্যাপ্রোচ করার পরে ও মানে ও এক্সকিউজ দিতে আছে, শাড়ি লাগিয়ে খুলে গেছে এই সেই। তো এরপরে মা আরেক মাসিরে ডাকলো, বাট ও এত স্মার্ট যে মার সামনেই মার প্রেজেন্সে ঠাস করে বিছনায় যে টাকাগুলো নোটগুলো বাইক করে রাখছিল ঠাস করে ও প্রবেবলি ওর ব্লাউজে ঢুকাই লেলো। মানে এত স্মুথলি ঢুকাইছে যে এটা মানে অবিশ্বাস্য। আর ও আলমারিও খুললে জিনিস এভাবে নিতে আসছে যে জানে যে কোন সেকশানে কী আছে, ঠিক আছে। এই সেকশানে দেন আমার ওয়াইফের অনেক গোলজও আসছিল, তো আমরা সন্দেহ করে আগের দিনই কিছু গোল ছড়াই লেছি, ঠিক আছে। এরপরে তো আমরা ভিডিও রেকর্ডিংয়ে এটা এলো, ভিডিও রেকর্ডিংয়ে আর পরে আমার বাড়ি মানুষটারে কল করলাম, ওরাই ধরলো। ধরার পরে একবারও পালাই গেছিলো, পালাই যাওয়ার পরে আবার সবাই ধরে নিয়ে আরেকজনের বাড়ির ছাদের নিচের থেকে ধরে আনলো। এরপরে পুলিশরা ইনফর্ম করলো, পুলিশে ইনফরমেশান নিতে আসছিলো। ওই মুহূর্তে আমিও ডিউটি থেকে দৌড়ে এলাম, সেটা ওর সাথে কথা হলো, কথা হওয়ার পরে এখন থানায় নিয়ে এসে এখন পুলিশ ওরা ইনভেস্টিগেট করতেছে। কতদিন মানে আপনাদের কাজ করে? ও সেপ্টেম্বর থেকে ফুল টাইম কাজ করতেছে। এর আগে ওকেশনালি কাজের লোক না এলে একটু উঠান ঝাড়ু দিয়ে দিত বা কর্মচারী দিত, এতটুকু। সেপ্টেম্বর থেকে মজা। ওর নাম যমুনা ভট্টাচার্য। জামাই হ্যাঁ, বাড়ি পশ্চিম ভবন। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি ভাটিয়া বানাবো। Later, the police of NCC police station arrested Jamuna Bhattacharya. A gold chain, 2 stud earrings, cash and leftoff were recovered from her. Bureau report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। পানি সারে গা সারে পা মা গা।
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Upin Deborma, the former TSF advisor and the advisor of NESU, joined with the party BJP after 14 years of being an advisor to this organization. Likewise, a total of 683 voters from 269 families left the various parties and joined with the party BJP. RPF and Railway Police arrested 6 accused along with 970 bottles of fentanyl from Agartala railway station on Sunday. It is known that this morning, as soon as the Rani Kamlavati train entered the Agartala station, the joint forces got the success by searching it. The heated situation between the two sides continues over the demolition of 14 houses 2 days ago in Kalaipara area of Telemura subdivision. This time, the Tiprasa local people came to the streets to demand peace and harmony in the area. Protests were held by blocking the road in Kalaipara area of Telemura subdivision on Sunday on this demand. The officials organized a grand function to listen the 109th episode of Modi's Man Ki Baat at Ranjit Nagar in Ramnagar Center on Sunday. The corpse of a college student of Ramthakur College was found hanging in his own shop on Saturday night. The name of the deceased youth is Biplav Sarkar, aged 21 years old. A series of burglaries in the householder's house under the guise of the housekeeper's work. Finally, the housekeeper Jamana Bhattacharya was arrested. A gold chain, 2 stud earrings, cash and a laptop were recovered from her. Bringing to you the news of the day. Amadar Club started the 19th Shishu Mela with an informal ceremony. The Chief Minister of the state, Dr. Manik Saha, inaugurated the 4th Shishu Mela organized at the club premises at Vardawali 8 Town area on Sunday. Chief Minister of the state, Dr. Manik Saha, delivered speech on the occasion. একটু আগে প্রারম্ভিক ভাষণে শিশুরার অবস্থান কোন জায়গায় সে কথাটা এখানে খুব সুন্দরভাবে এখানে রেখেছেন এবং এই ধরনের আয়োজন খুবই প্রয়োজন। শুধু ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হলে হবে না, মানসিক ডেভেলপমেন্ট, স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট, সব দিকে ডেভেলপমেন্ট খুবই প্রয়োজন। ইন্টেলেক্ট ডেভেলপমেন্ট, 4টি বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক সময়গুলোকে নজর আন্দাজ করি, মনে করি খালি নাচ গান করলো, খেলাধুলা করলো, কিন্তু পাশাপাশি যে ইন্টেলেকচুয়াল যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও যদি আমরা ছোটোবেলার থেকে আমরা অভ্যেসে পরিণত করি, বলার চেষ্টা করি, অনেক সহজ সরলভাবে বলা যায়, করানো যায়। এবং আগামী দিনের সুনাগরিক গড়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সহজ সরলভাবে ওদেরকে বলানো। আমাদের যে ইতিহাস, আমাদের রামায়ণ মহাভারত যাই বলি আমরা, খুব ছোটদেরও রামায়ণ আছে, ছোটদেরও মহাভারত আছে, সেগুলো মানে তাদেরকে বোঝানো, বলা এবং বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেইগুলোকে ওদের সামনে খুব অল্প অল্প করে ওদের সামনে যদি আমরা ধরি তাহলে ওরা ফিউচারে ত্রিপুরার
তো সুনাগরিক হবেই, সারা ভারতবর্ষের সুনাগরিক হবে। যে বিষয়গুলো আমাদের শেখানো হয়নি, মা বাবারা এখানে আছেন, এই খামতিগুলো কিন্তু আমরা আমাদের এই শিশুদের মধ্যে আমরা দেখতে চাই। অনেকে হয়তো বা গান বাজনার সুযোগ সুবিধা পাননি, খেলাধুলার সুযোগ পায়নি, তো মা বাবারা চেষ্টা করে যে আমি যেটা পাইনি, আমি যেটা আমার ইচ্ছে ছিল, তো সেটা যেন আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে সেটা হয়। এবং আমাদের এই সাংস্কৃতিক যে বিষয়, সেটার উপরে কিন্তু আমাদের আগামী দিন আমাদের নিজেদেরকে খুঁজতে হবে। এখানে আমাদের নাম ক্লাব, নামই আমাদের ক্লাব। আমরা মাঝে মাঝে বলি আমাদের সরকার, আমার সরকার ইত্যাদি বলি। তো আমাদের ক্লাবের যে বিষয়, সেখানে আমাদের হয়ে মাঝে মাঝে আমার যেন না হয়। অনেক সময় ক্লাবের যারা কর্মকর্তারা আছেন, বুঝতে হবে এটা আমাদের, মানে সবার মিলিত প্রচেষ্টাই ক্লাব। এখানে বলা হয়েছে কি একটা মানে ক্লাব কর্তৃপক্ষ, এখানে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে একটা সমস্যা, আমার কাছে এটা আছে খবর। তো এটার একটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, দেখব বিষয়টা সহজ সরলভাবে, মানে এটাকে কীভাবে মানে ইয়ে করা যায়, মানে বিষয়টা দেখবো। সকলটাই সাথে কথা বলবো আমি। ওদেরও একটা সমস্যা আছে, ওরাও ছাড়তে চায় না। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার কাছে এসেছিলো, ওরাও ছাড়তে চায় না। তো মাঝখানে এসে যাতে কারোরই অসুবিধা না হয়, কিছু করা যায় কি না নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করব। আপনাদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই এলাকার যে বিভিন্ন ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্ক আপনারা করেন, ব্লাড ডোনেশন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক যে বিষয় সেগুলো আপনারা করেন, খেলাধুলার সাথেও আপনারা যুক্ত, এবং কোভিডের সময় আপনারা কাজ করেছেন। এতে করে বোঝা যায় যে একটা সুস্থ সমাজ গড়ার জন্য আপনারা যে প্রচেষ্টা করছেন, এতে করে আমাদেরও সুবিধা হয়, সরকারেরও অনেক সুবিধা। Apart from Chief Minister, the program was attended by AMC Mayor Deepak Majumdar, Social Worker Sanjay Shah, AMC Corporator Shampa Sarkar Chaudhary and others were present. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A voluntary blood donation camp was held on Sunday on the occasion of the 7th biannual 11th General Meeting of the Tripura Engineer Society at the Sukanta Academy in the capital. Tribal Welfare Minister Vikas Dharma inaugurated the program. Blood donations means life donation. In the coming days, everyone should come forward to donate blood. Minister of Public Welfare Department Vikas Dharma gave this call at Tripura Engineer Society blood donation camp. An astounding number of people were present on this day. সমাজের একটা ভালো উদ্যোগ, এমন উদ্যোগ নিতে হয় সবাই। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ওরা করেছে, আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ওদেরকে, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেলকে। আর আগামী দিন সবাই যেমন এগিয়ে আছে, রক্তদান মানে জীবনদান, একটা রক্তর বিনিময়ে একটা জীবন দিতে পারে, তার জন্য অসংখ্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ওই তারা অর্গানাইজেশনকে। আগামী দিন ওরা আরও করবে, এবং ভবিষ্যৎ আমাদের যারা ট্রাইবাল ইঞ্জিনিয়ার, তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ, ওরাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আশা করছি ওরা আগামী দিন আরও ফিউচার আমাদের জনজাতিদের জন্য, আগামী দিন যে ফিউচার, ওরাই আমাদের ফিউচার। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Sunday, sports teachers and staff training camp was held at Bhagat Singh Youth Hostel and Bholagiri ground under the Youth Affairs Sports Department. Youth Affairs Sports Department Secretary P.K. Chakravarti, Youth Affairs Sports Department Director Satyabrata Nath and others were present.
Good morning. Actually, Youth Affairs and Sports Department আমাদের যে ফিল্ড ফাংশনারিজ যারা আছে, যারা মাঠে ঘাটে কাজ করেন, বিভিন্ন অফিসে কাজ করছেন, তো তাদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা, এটা আমাদের পূর্ব ঘোষিত। তো আজকের সকাল থেকে এই প্রোগ্রামটা শুরু হবে। গতকালকেই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে, দূরবর্তী ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের অফিসার, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর, বোথ জেন্টস অ্যান্ড লেডিস, তারা এসেছেন। ভগৎ সিং যুব আবাসে তারা অস্থায়ী ক্যাম্পে আছেন। আজকে সারাদিন ব্যাপী তাদের বিভিন্ন যে শারীরিক টেস্ট, এইগুলি নেওয়ার আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। বোথ থিওরিটিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল এগুলি হবে। অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক কাজেরই কিন্তু একটা পিরিয়ডিক্যাল ট্রেনিং দরকার, স্কিল আপগ্রেডেশন দরকার। তো আমাদের যারা ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর আছেন, অনেকেই হয়তো অবসর নিয়ে গেছেন, কিন্তু কর্মী সংখ্যা আমরা কমে গেছে। যাই আছে তাদের নিয়ে আমরা আমাদের যে ট্যালেন্ট সার্চ এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যে খেলাধুলার এবং যুবদের নিয়ে যে কর্মপ্রয়াস, সেটা সঠিকভাবে যে রোডম্যাপ আমরা করেছি, তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের তাদেরকে আবার আমরা যে গাইডলাইন আছে, সেই গাইডলাইন অনুসারে যাতে কাজ করা যায় সুষ্ঠুভাবে সময়ের মধ্যে, সেই নির্দেশেই আমরা একদিনের এই কর্মশালা আয়োজন করেছি। কি কি টেস্ট করানো হবে এখানে? ফিজিক্যাল টেস্ট, থিওরিটিক্যাল, অপটিক্যাল, মোটর টেস্ট, এবিলিটি টেস্ট, এগুলি করা হবে। কতজন রয়েছে এখন রাজ্যে ফিজিক্যাল? প্রায় 500 জনের মতো আছে। নতুন নিয়োগের ব্যাপারে কি সরকার কোনো চিন্তা ভাবনা করছে? নতুন নিয়োগের ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যেই এটা ঘোষণা হয়তো দেওয়া হবে, কেননা এটা অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পাওয়া গেছে। সহসাই আমরা নিউজ পেপারে অ্যাড দিয়ে তার প্রক্রিয়া শুরু করব 226 জনের জুনিয়র পিএ, এবং ইতিমধ্যে টিপিএসসির মাধ্যমে 8 জন স্পোর্টস অফিসার গ্রুপ বি গ্যাজেটেড, তাদেরকে নিয়োগের জন্য নোটিফিকেশন হয়েছে। 2 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রিজনাল ফিজিক্যাল কলেজ এডুকেশন পারিষদ, তারও অনুমোদন মিলেছে। তো আমরা এই বিষয়ে কাজ করছি। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট, Chini Khorang। A blood donation camp was held on the occasion of the 63rd foundation anniversary of the Purva Club at Daleshwar in the capital on Sunday. Local dignitaries including philanthropist Rajiv Bhattacharya were also present. প্রথমবার না 21 এবার লাস্ট কতদিন আগে দিয়েছেন? নমস্কার, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে Later, social worker Rajiv Bhattacharya said that the clubs are currently undertaking various programs including blood donation camps, health camps and distribution of winter clothes. They are sent by the people during corona epidemic also. আজকে আমাদের মানে ধলেশ্বরের যে পূর্বা ক্লাব 63তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এই ক্লাবের কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই ক্লাবের 63তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা, আজকের এই শুভ মুহূর্তে ওনারা ব্লাড ডোনেশন, রক্তদানের মতো মহৎদানে তারা ব্রতী হয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই পূর্বা ক্লাবের সমস্ত সকল সদস্যা, সভাপতি, সেক্রেটারি যারা রয়েছেন
সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে সামাজিক কর্মসূচিতে তারা এগিয়ে এসেছে। আগে আমরা দেখতাম যে ক্লাবে ক্লাবে একটা অন্য কম্পিটিশন, অন্য মাত্রা ছিল, কিন্তু এখন ক্লাবে ক্লাবে যেটা আমরা দেখছি যে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে রক্তদান, বস্ত্রদান, শীতবস্ত্রদান এবং সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে তারা অংশগ্রহণ করে মানে এটার পরিবর্তনের যে বাতাবরণ সেখানে তৈরি হয়েছে। আমি আবারও এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে সামনে রেখে তাদের পূর্বা ক্লাবের যে কর্মসূচি সেটা যাতে সার্থক হয় এবং সমাজে আরও তারা বেশি করে যাতে সামাজিক দায়বদ্ধতা তারা এগিয়ে আসে সেটা আহ্বান রাখছি। সর্বপরিসরে সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া।